بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا
بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا
بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Rais Negara, dan saya hormati Kepala Pengadilan Agama, Kepala saya hormati Ketua Badan dan jelek audionya kalau dekat dan beberapa organisasi dan universitas dalam dan studi ada dari sosial dari TNI dari Muhammadiyah dan dari lain yang saya tidak sempat menjadi sesuatu yang tidak mengulangi masalah masalah dan pada hari ini yang hadirat yang saya hormati. Pertama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada kemungkinan dan sudah kemungkinan besar bahwa hari ini merupakan hari terakhir Sya'ban. Karena sesuai dengan pertemuan kita, rapat kita di Kementerian Agama, baik dari Badan Dunia dan Pusat maupun dari beberapa instansi yang lain, nampaknya perhitungannya sepakat bahwa besok tanggal 23 merupakan awal Ramadan. Namun yang lebarannya nanti kelihatannya ada perbedaan. Ini yang jadi masalah. Namun pada umumnya sepakat. Hanya pada waktu itu bahasanya ada satu yang metode yang penentuan yang berbeda. Tapi yang lainnya sepakat. Termasuk metode yang saya tahu itu sepakat dengan Badan Durian dan Hisab. Untuk perhitungan saya tahu bahwa itulah besok merupakan awal bulan Ramadan dan lebarannya nanti pada hari Sabtu tanggal 7 kalau salah. Hanya ada yang satu organisasi tanggal 1. Oleh sebab itu pada kesempatan itu saya menawarkan, saya kira bapak-bapak pernah membaca dalam buku fikih. Buku fikih menyatakan waktu pelaksanaan Id, salat Id yaitu mulai naiknya matahari kadar ruhim, masih bahasa klasik kadar ruhim, sekarang tidak bisa diperkirakan kira-kira setengah 7. Kemudian waktu akhirnya yaitu masuk waktu zuhur. Dalam buku ila zawali asyamsi. Dan di situ lanjutkan mengatakan kalau misalnya diumpamakan penyampaian Idul Fitri atau Idul Fitri saat itu terlambat, misalnya dari daerah hubungan komunikasi belum sampai ke sana, katakan bahwa tidak bisa lagi melaksanakan pada hari itu salat Id, maka pelaksanaannya ditunda pada hari berikutnya. Oleh sebab itu saya menawarkan di Kementerian Agama, alangkah baiknya orang yang mau lebaran hari Jumat berbesar hati menunda hari Sabtu.
supaya kita sama-sama semuanya berlebaran. Kenapa? Kenapa? Karena hukumnya saat sunat, hukumnya saat itu hukumnya sunat. Sedangkan bersatu hukumnya wajib. Nah, ini yang mengenai saya, menginspirasi saya menawarkan itu. Jadi salat Id itu walaupun kita tidak laksanakan tidak ada masalah, hanya beri pahala. Tapi tidak melaksanakan tidak ada sanksinya. Tapi kalau kita tidak bersatu, ini hukumnya wajib. Jadi mudah-mudahan ini saya kira ini merupakan bahan pembahasan kita semuanya. Apa kita bisa terima atau tidak, bahkan masing-masing lembaga nanti membahas. Karena saya baca dan buku, saya membawa satu. Ya, sampai sekarang masih selalu ada perbedaan. Sementara perbedaan itu hanya terjadi di Indonesia. Di negara Islam yang lain, negara Islam tidak pernah terjadi perbedaan pelaksanaan salat Id. Lalu satu. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita akan berusaha untuk, kalau di negara Arab istilahnya istiqlal hilal. Kalau kita sidang isbat. Saya 10 kali mulai puasa di Mesir. Di tahun saya di situ berpuasa, biasanya lebarannya di Saudi. Biasa kita mahasiswa, kalau sudah bulan puasa, pertama bulan puasa kita ke Saudi untuk menghindari pembayaran risumul haji. Risum haji itu jadi kita bulan Ramadan ke Saudi sampai menunggu bulan haji. Sebenarnya kita politik di sini, tapi untuk menghindari pembayaran risum haji. Dan di Mesir dan di Saudi itu tidak pernah terjadi perbedaan akhir dan awal. Apa pernah terjadi? Kenapa? Karena selalu diserahkan penentuan akhir diserahkan kepada pemerintah. Diserahkan pada penentuan akhir awal dan akhir bulan Ramadan atau akhir Ramadan dan lebaran diserahkan penentuan akhir kepada pemerintah. Dalam hal ini kalau negara yang punya mufti biasanya diserahkan kepada muftinya. Seperti Mesir, mufti yang mengumumkan. Di negara Arab yang lain, negara Islam yang lain yang punya mufti yang mengumumkan. Kita di Indonesia tidak punya mufti. Yang sebagai ganti mufti adalah penentuan agama. Jadi itu sebabnya yang menganut mazhab dia mewajibkan ikut pemerintah. Kenapa? Karena hadis mengatakan bila hakama hakimu fajatna fa asaba falahu ajran. Kalau pemerintah hakim mengambil suatu kebijakan, keputusan sudah berikhtiar, sudah berusaha seperti kita ini, berusaha untuk melihat bulan, kemudian fa asaba dia benar, kalau ajaran yang dapat bertahan. Tapi bila hakam al-hakimu fajtara fa'atfa'an, hakim pemerintah melakukan suatu kebijakan, nanti dia salah. Misalnya hari ini, misalnya hanya sudah ada bulan, tapi pemerintah mengatakan belum mulai besok. Kalau salah, kalau ajur buat dapat pahala satu. Jadi saya mengatakan walaupun salah masih dapat pahala. Tapi kalau tidak ini pemerintah kita konyol. Jadi ini sebenarnya harus penawaran. Kenapa saya katakan konyol? Pertama, melanggar perintah Allah. Kedua, melanggar perintah pemerintah. Nabi mengatakan, kamu nanti akan menemukan satu pemerintah kamu nanti akan menemukan satu pemerintah, kamu tidak suka dan mereka tidak suka kamu. Para sahabat mengatakan, hai Rasulullah, kalau kami mendapatkan pemerintah seperti ini, bagaimana kami bisa untuk memberikan?
kami apa nanti isai kami pukul dengan pedang. Mengatakan la, balik sabar, balik sabata, kamu harus taat dan mendengar selama tidak memerintahkan manusia. Jadi wajib hukumnya ditaati. Saya kira di luar yang bagus saya menawarkan ini ditahan. Kenapa? Karena memulai awal bulan Ramadan itu harus yakin, tidak boleh harus syak, tidak boleh kita memulai puasa masih ragu-ragu, bahkan haram hukumnya. Nabi mengatakan la yataqaddaman ahadukum Ramadan bi shaum yaumin aw yaumain. Nabi mengatakan janganlah kalian yang terkadang mendahului bulan Ramadan satu hari puasa atau 2 hari puasa. Biasanya ada namanya puasa, buka puasa. Biasa kalau tidak agama buka puasa. Apa maksudnya? Orang sudah lebaran, orang masih belum lebaran, dia sudah makan. Katanya enak sekali kalau orang baru pulih puasa, kita sudah enak. Kata makan, buka puasa. Karena sudah mulai 2 hari atau sebelumnya. Tidak boleh seperti itu. Nabi mengatakan, la yataqaddamu ahadukum Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain. Tidak boleh mendahului 1 hari atau 2 hari. Illa ayyakuna rajulun kana yasumu shaumahu. Kecuali kalau orang yang kebiasaannya menjadi artinya dia punya biasanya berpuasa, ada puasa khusus. Misalnya setiap hari Senin, setiap hari Kamis. Nah, misalnya hari ini hari Kamis, besok mulai, tidak apa-apa dia puasa hari ini, karena itu kebiasaan, dan masalah. Bukan namanya mendahului bukan sama bahkan. Lalu Nabi mengatakan, kalau yasum dzalika karena maka adalah berpuasa karena kebiasaan. Tapi kalau bukan kebiasaan, Nabi marah, apalagi yang bersama. Nabi mengatakan, "Idza baqiya nisfun min Sya'ban, fala tasumu." Kalau sudah sampai nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban, Nabi mengatakan, "Fala tasumu, janganlah berpuasa." Jadi kalau kita ini yang bukan kebiasaan kita puasa Senin Kamis, kalau sudah masuk 16 Sya'ban, janganlah berpuasa. Makruh hukumnya kita berpuasa. Kecuali kalau ada hutangnya. Ada hutangnya yang karena puasa atau ada nazarnya, kan sekolah. Saya kira bapak-bapak ini lah. Oleh sebab itu, melihat juga kan bukan melihat pakai apa tapi dengan melihat dengan mata kepala atau memang membantu gitu satu alat bantu. Iya. Dalil tentang itu. Iya, maksudnya biar agak panjang juga nanti ininya. Karena dalam hadis mengatakan fa in gumma Nah, katakan fa in gabiya alaikum fakmilu iddata sya'banan 30. Pertama hadis yang riwayatnya Bukhari. Karena ada hadis rusul yang uyaki wa abdul uyaki. Pelengkapnya hadisnya ada 3 versi. Riwayat Bukhari mengatakan fa in gabiya alaikum fakmilu iddata sya'banan 30. Kalau mendul maka sempurnakan hitungannya Sya'ban 30 hari. Kalau karena tidak bisa kita lihat, kan hari ini saya baru 9 Sya'ban. Kalau tidak bisa kita lihat, tiada daerah yang melihat di seluruh Indonesia, cuma ada berita dari negara yang lain, maka harus kita sempurnakan itu. Kemudian riwayatnya Muslim mengatakan, "Fa in gumma 'alaikum fasumu 30 yawman." Kalau mendul maka sempurnakan puasanya 30 hari. Ini yang versi yang kedua. Versi ketiga mengatakan, "Fa'in halat dunahu ghayabatun fa'inu salatina yawman." Kalau ada awan yang menghalangi untuk melihat bulan, sempurnakan hitungannya 30. Tidak dikatakan 30 bulan, yang dikatakan 30 Sya'ban. Oleh sebab itu yang mengatakan yang mewajibkan puasa ru'yatul hilal.
Itu. Kalau yang hisab mengatakan yang mewajibkan puasa yaitu wujudun benar. Gitu. Tapi yang gue mengatakan ru'yatul hilal. Kenapa? Karena tiga-tiganya ini mengatakan kalau mendung tidak bisa disempurnakan hitungannya. Berarti ini yang gue mengatakan ada kemungkinan ada tapi tidak dilihat akan kalau itu bagaimana yang ru'yah. Jadi misalnya nanti kalau kita tidak bisa lihat nanti menurut ru'yah belum wajib berpuasa. Wajib berpuasa menggunakan hitungannya. Tapi wajib pulang karena belum dilihat. Karena menurut ru'yah yang mewajibkan ru'yah itu benar. Kemudian yang bisa ada wujud benar. Tapi yang ru'yah katakan pulang tapi kemudian nah di sini ada tiga sempurnakan hitungannya. Oleh sebabnya itu, ini saya ulangi lagi di pernah saya sampaikan beberapa tempat pernah ada pertanyaan masuk di lembaga riset Azhar. Katakan, kenapa kita masih mau capek-capek mengadakan ru'yatul hilal? Seperti ini, kenapa kita mau capek-capek lagi meninggalkan tugas, meninggalkan berapa biayanya, berapa ini? Kenapa kita? Nah, ilmu sudah modern. Sudah bisa menentukan, bukan saja menentukan adanya pun, tapi derajatnya sudah bisa menentukan. Kenapa mesti kita capek-capek begini? Azhar menjawab, karena sampai sekarang sekian banyaknya metode untuk menentukan awal dan akhir sampai sekarang belum sepakat semua asik. Termasuk kita ini rapat kita Menteri Agama, lebaran nanti berbeda. Oleh sebab itu, negara Islam dan dunia Arab kembali pada asalnya, yaitu ru'yatul hilal. Karena sampai sekarang belum tersesat. Seandainya kita sepakat semuanya, kita ru'yatul hilal. Apa kita ini? Nah, karena ini, seperti kita rapat bahwa yang hisab itu hanya yang berpegang pada hisab mengatakan boleh barangnya hari Jumat kalau tidak salah. Tapi yang hisab juga dan juga mengatakan yaitu pada hari Sabtu kalau tidak salah. Itu yang kita bicarakan. Oleh sebabnya itu karena adanya ini maka dunia Islam atau dunia Arab mengatakan untuk menyatukan umat harus kita kembalikan kepada pemerintah. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh pemerintah, maka itu harus kita taati. Itu tadi saya mengatakan kalau kita taat pemerintah, walaupun salah masih dapat pahala. Kalau kita taat pemerintah kita kembali. Saya kira ini barangkali sebenarnya Pak, bisa kita baca dua. Tapi kepala menunggu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah kita sejenak menghadapkan kita hati dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini kita menjaga apa yang kita harapkan dan insyaallah mudah-mudahan besok kita mulai ibadah puasa kita. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kemampuan untuk melaksanakan satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan saya harapkan untuk membantu saya dalam membaca doa ini untuk mengaminkan doa yang saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdal hamidin. Alhamdulillah hamdal syakirin. Alhamdulillah hamdal yuafi ni'amahu wa yukafi madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi fi kulli lahzatin wa nafasin qadara ma rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat. Wa tuqdi lana biha jami'al hajat. Wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at. Wa sarfuna biha 'indaka 'ala darajat. Wa tuballighna biha aqsal ghayatin jami'il khairat wa yajabat.
اللهم إنا نسألك أن تجعل ونشاتنا في هذا المساء صلاحا ورحمة وأوسطا ونجاح ونعمة وآخره كلام وتكليم. اللهم إنا نسألك أن تجعل يومنا هذا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا وأن تجعل خير أيامنا يوم الرفاق. اللهم اجعلنا ممن لا يزالون واقفين بين يديك مخلصين لك فيما نقول وفيما نعمل به يا الراحمين. اللهم ارزقنا من الركوع أوفرها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها. نسألك صحة في الإيمان وإيمانا في حسن الخلق وطول أعمالنا في حسن عمل وطول أعمالنا في حسن عمل وطول أعمالنا في حسن عمل ونجاحا يقتله فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة والعدل في الرضا والقدر ونسألك القصد في الغنى والفقر والصدق في الجد والنذر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Wahdah, para pemirsa Wahdah TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa dalam program spesial untuk live report kita dalam pemantauan hilal Ramadan 1444 Hijriah. Dan alhamdulillah saat ini di Kota Makassar. Jadi kita berada di Kota Makassar untuk pelaporan kita, report kita. Dan kita berada di gedung pemantauan hilal dari Komisi Ruqyat dan Falakiyah Dewan Syariah Wahdah Islamiyah di kampus Tiba Makassar. Iya, dan untuk Makassar sendiri alhamdulillah untuk pemantauan hilal bersama dengan BMKG dan pemerintah setempat berada di wisata Pantai Galesong, Kabupaten Takalar. Dan untuk itu kita di sini juga ikut bersama memantau dan sudah Anda saksikan juga bagaimana prosesi pemantauan hilal yang ada di wisata Pantai Galesong, Kabupaten Takalar. Nah, untuk itu saat ini saya berada bersama dengan salah satu asatizah dari Komisi Ruqyat dan Falakiyah Dewan Syariah Wahdah Islamiyah bersama Al-Ustadz Surahman Yati LC Hafizahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Kalau kita melihat kondisi di daerah kita ini di Kota Makassar, mungkin juga pemirsa sudah melihat bagaimana kondisi langit yang cukup berawan. Informasi dari data hilal BMKG seperti apa, Ustaz, untuk pemantauan hilal kali ini? Ya, baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Data hilal untuk tanggal ini, tanggal 22 Maret 2023 atau di penanggalan hijriahnya 29 Sya'ban 1444 Hijriah. Data hilal yang dikirimkan atau yang disebutkan oleh BMKG adalah bahwa terbenamnya matahari pada pukul 18.12 WITA, kemudian terbenamnya bulan akan terjadi pada 18.46. Jadi cukup lama waktu durasi bisa dilihatnya bulan, insya Allah kurang lebih 30 menit dari sejak matahari itu terbenam. Kemudian ketinggian hilal pun sangat tinggi, yaitu 7 derajat di atas ufuk, 7 derajat di atas ufuk, yang ini juga memungkinkan insya Allah bisa terlihat hilal tersebut insya Allah. Kemudian elongasi waktu dari pemantauan tersebut yaitu 8 derajat. Sehingga dengan demikian insya Allah jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita taufik, kita bisa insya Allah dapat memantau dan melihat hilal itu insya Allah. Baik, Masya Allah, luar biasa. Kalau kemudian Ustaz, dalam syariat atau anjuran agama kita kan untuk melihat ini menjadi dasar hukumnya, Ustaz. Seperti apa dasar hukum dari prosesi
melihat atau ru'yatul hilal seperti ini, Ustaz? Iya. Ru'yatul hilal merupakan sebuah metodologi dalam penentuan sebuah bulan dalam syariat Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Hal itu banyak sekali dalil-dalilnya, sebagaimana dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, di antara mereka adalah Abdullah bin Umar, juga diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang ru'yatul hilal ini, tentang disyariatkannya untuk kita melihat bulan di setiap, atau melihat hilal di setiap datangnya awal bulan. Mengapa demikian? Karena syariat Islam di dalamnya banyak sekali ibadah-ibadah yang berkaitan dengan bulan ini, berkaitan dengan penanggalan Hijriyah. Salah satunya adalah penanggalan bulan Ramadan. Kapan masuknya satu Ramadan? Rasulullah SAW mengatakan, hadis muttafaqun alaih, kepada sahabatnya Abdullah bin Umar, Rasulullah mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian ketika melihat hilal Ramadan, dan berbuka puasalah kalian setelah melihat bulan atau hilal Syawal. Fa in ghumma alaikum, jika hilal itu terhalangi dari penglihatan kalian disebabkan karena banyaknya awan atau disebabkan karena terhalang oleh sesuatu, faqduru lahu, maka perkirakanlah bulan itu. Kalimat Nabi SAW yang bagian terakhir inilah yang dipersisihkan oleh para ulama, faqduru lahu, perkirakanlah. Dan pendapat yang paling rajih, faqduru lahu, yaitu fa'akmilu iddata Sya'ban 30, sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari. Maka sempurnakanlah, istikmal istilahnya di zaman kita sekarang, menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi sekarang tanggal 29 misalnya, tanggal 29, kalau kita bisa melihat hari ini, maka insya Allah kita akan mulai berpuasa besok. Namun jika tidak terlihat di sebuah tempat, maka untuk wilayah Indonesia kita menunggu dulu. Untuk wilayah Indonesia kita menunggu dulu berita-berita dari saudara-saudara kita di Sorong, saudara-saudara kita di Maluku misalnya. Kemudian juga kita menunggu data-data dari saudara kita di Indonesia bagian timur. Lalu kita juga akan memantau di sini di Indonesia bagian tengah, Sulawesi. Dan jika pun Allah belum mengizinkan kita untuk bisa melihat hilal tersebut, kita belum bisa untuk mengatakan bahwasanya belum puasa atau kita mulai puasa. Tapi kita masih menunggu data dari saudara kita di Kalimantan dan di Jawa serta di Sumatera. Ya. Baik. Jadi memang perintah atau anjuran untuk melihat ini, Ustaz, menjadi hal yang paling aman istilahnya ya untuk kita bisa memantau masuknya setiap bulan di setiap tahun Hijriyah begitu, Ustaz. Iya, inilah metodologi yang paling valid insya Allah. Metodologi yang paling valid karena memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bahkan di zaman Nabi SAW, para sahabat-sahabat yang tinggal di pemukiman pedalaman seperti masyarakat Badui. Hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Abbas itu adalah sahabat orang Badui. Ja'a rajulun ila Nabi SAW fa akhbarahu annahu ra'a al-hilal. Telah datang seorang laki-laki dari Badui, Ja'a Arabiyun. Di dalam redaksi hadis itu Ja'a Arabiyun. Seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW. Yang Arabi itu kita tahu dalam sejarah Islam, mereka tinggal di pegunungan-pegunungan, mereka tinggal di pedalaman-pedalaman dari kota-kota Madinah. Lalu mereka mengabarkan kepada Nabi SAW bahwasanya mereka melihat hilal tersebut. Jadi memang data yang paling valid insya Allah tentang masuknya sebuah bulan dan insya Allah lebih dekat kepada sunnah Nabi SAW, yaitu dengan melaksanakan ru'yatul hilal. Baik. Jadi kalau misalnya Ustaz, tadi data hilal data hisab hilal yang disebutkan tadi kan ada 7 derajat nanti bulannya. Artinya kan kalau secara logika kan ini sangat tinggi. Ya memang akan bisa terlihat begitu. Namun kondisi awan yang kita kondisi langit yang kita hadapi sekarang kan cukup berawan, bisa jadi dia tertutup begitu, Ustaz. Kalau misalnya kita di Makassar ini tidak terlihat ya, atau mungkin seumpama Indonesia tidak melihat
hilalnya Ustaz, karena terhalang awan. Tapi karena tingginya hilal ini kan otomatis dia bisa terhitung nih. Kira-kira dalam satu keputusan begitu Ustaz, apakah tetap digenapkan jadi 30 atau merujuk kepada ketinggian hilalnya kan otomatis bisa terlihat begitu Ustaz? Iya. Ini kembali ke melihatnya atau bagaimana Ustaz? Iya, baik. Terlihat atau tidaknya hilal itu memang banyak faktor penghalang-penghalangnya, penghalang-penghalang hilal itu. Walaupun derajatnya memang tadi kita sudah dikabarkan oleh BMKG setempat 7 derajat. Iya. Namun jika banyak awan, misalnya banyak awan yang menutup ufuk barat dari tempat kita, maka itu juga salah satu sebab terhalangnya kita melihat hilal. Atau misalnya banyaknya embun yang menutupi bagian ufuk terbenamnya matahari itu, dan akan terlihat di situ sudut bulan atau hilal itu juga salah satu penyebab terhalangnya kita bisa melihat hilal itu. Jika kita merujuk pada hadis Nabi SAW dalam kaidahnya, kalau kita tidak melihat, kalaupun kita tidak melihat, maka kita seperti tadi, kita belum bisa simpulkan. Di tempat kita belum bisa langsung menyimpulkan bahwasannya besok kita puasa atau besok kita belum puasa. Karena kita masih menunggu data-data dari saudara-saudara kita yang sama-sama melakukan ru'yatul hilal di hari ini, 22 Maret 2023. Kita masih menunggu semua data-data dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Insya Allah semua data-data bisa disatukan. Lalu data-data itu akan dirapatkan dalam sidang isbat, dimusyawarahkan dalam sidang isbat oleh para ulama-ulama kita, yang insya Allah mereka adalah orang-orang terpercaya, yang kita yakin mereka yang duduk di majelis-majelis ulama yang berada dalam ormas-ormas Islam yang terpercaya, insya Allah mereka amanah dalam menyampaikan kesimpulan mereka. Dan itulah yang harus kita pegang sebagai kaum muslimin untuk menunjukkan persatuan dan kesatuan kita di negeri yang kita cintai ini. Baik, Masya Allah. Tapi mungkin kalau kita berharap sih mudah-mudahan besok sudah bisa masuk Ramadan begitu Ustaz ya. Biar kita bisa langsung dapat Ramadannya insya Allah. Baik, kalau dilihat Ustaz, terbenamnya matahari di pukul 18.12 dan terbenamnya bulan di pukul 18.46. Iya. Ada sekitar 30 menit lamanya Ustaz kita bisa memantau. Ini kalau misalnya di awal terbenam matahari tertutup. Kemudian nanti di penghujung terbenamnya bulan terlihat. Itu langsung terhitung begitu Ustaz? Artinya terhitung kita melihat begitu Ustaz? Iya, yang penting dia terlihat. Karena memang bulan itu atau hilal itu akan terlihat setelah cahaya matahari hilang dari pandangan kita. Karena matahari secara keilmuan, matahari akan memancarkan cahayanya kepada bulan, dan kita tidak akan bisa melihat cahaya hilalnya kalau masih ada matahari. Maka kita masih tetap menunggu terbenamnya matahari untuk bisa melihat bulan tersebut. Iya, artinya jadi selama 30 menit durasi pemantauan itu Ustaz, yang penting selama 30 menit itu kita melihat, itu sudah terhitung kita mendapati hilal begitu Ustaz ya. Di ujung mungkin pas bulannya mau terbenam di pukul 18.46 itu baru terlihat. Itu terhitung kita melihat kita juga. Melihat, insya Allah. Baik, Masya Allah, luar biasa. Nah, terima kasih Ustaz untuk kesempatannya. Ini sudah pukul 18.05 dan pemirsa kurang lebih 7 menit lagi kita akan menanti waktu matahari terbenam. Di situ juga kita akan sholat maghrib karena sudah terbenam juga matahari. Insya Allah menanti keputusan dari pemerintah Republik Indonesia untuk keputusan hasil pemantauan melihat hilal Ramadan 1444 Hijriah. Terakhir mungkin Ustaz ada yang ingin disampaikan atau mungkin persiapan masuk Ramadan nanti, atau mungkin bagaimana sebentar kemudian kalau misalnya sudah masuk Ramadan ada yang ingin dinasihatkan atau disampaikan Ustaz? Baik, bagi kita sebagai kaum muslimin, pertama yang disyariatkan kepada kita jika memang hilal terlihat sore ini, yaitu kita berdoa dengan sebuah doa yang disebutkan dari Nabi SAW, walaupun sanadnya tidak kuat, yaitu Nabi SAW ketika melihat hilal, beliau SAW mengatakan, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wa bil salamati wal islam. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wa bis salamati wal islam. Dan seterusnya doa Nabi SAW seperti itu. Lalu kita juga disyariatkan ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, kita menanamkan semangat untuk tetap beribadah
dan kita juga diperintahkan untuk memperbanyak ibadah, dan memperbanyak ibadah itu harusnya kita targetkan dari sekarang. Kita targetkan apa saja ibadah yang harus kita lakukan agar kita memanfaatkan bulan suci Ramadan semaksimal mungkin. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Terima kasih untuk kesempatan dan juga nasihatnya. Barakallahu. Masya Allah, luar biasa sahabat Wahda, para pemirsa Wahda TV yang ini sudah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah untuk live report kita dari pemantauan hilal Komisi Ruqyat dan Falakiyah Dewan Syariah Wahda Islamiyah di Stiba Makassar. Alhamdulillah kita menunggu untuk terbenamnya matahari dan melihat laporan dan pemantauan dari daerah-daerah lain di Indonesia. Yang kita berharap mudah-mudahan besok sebentar malam kita sudah mulai tarawih karena sudah masuk Ramadan insyaallah. Allahumma balikna Ramadan. Dan terima kasih untuk kesempatannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.